اچھا صاحب بھائی، بعض شخصیات ہوتی ہیں کہ ان سے بعض ان کی جو شاہکار چیزیں ہیں وہ اس طرح سے جڑ جاتی ہیں، جی چاہتا ہے کہ جب ملاقات ہو تو سب سے پہلے وہی سنا جائے، اسی پہ بات کی جائے، تو بغیر ایک لمحہ ضائع کیے تک دینا دن تک دینا دن تک دینا دن. سوری میں نے آپ کے شاہکار کلام کی تھوڑی سی تصحیح کر دی ہے، معذرت چاہتا ہوں، لیکن مجھے اس کا جو جس ردم میں آپ نے گایا ہے اس کے الفاظ جو ہیں وہ یاد نہیں رہتے. اچھا آپ نے تصحیح نہیں کی، آپ نے اپنی تسکین کی. اچھا جنید بھائی، میں نا بڑی جگہوں پہ مشاعروں میں یا پروگرامز وغیرہ میں کہتا ہوں کہ میں اور بھی بہت کچھ لکھا ہے، وہ بھی سن لو. وہ دیکھو جانتا ہی لیکن وہ کہتے ہیں پہلے نہیں سنا یا پہلے سنائے یا سب سے آخر میں یا سنائے. سب سے آخر میں ہم پہلے سننا چاہیں سٹارٹ سی بندہ اٹھ جانا دن. اور آج آپ کو جو رسپانس ملے گا نا شاہکار نظم پہ، کہ دیکھیں آپ نے آج تک جتنے مشاعروں میں وہ کلام پڑھا ہوگا اس میں واہ 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 مکرر مکرر مکرر. آج آپ اس پلیٹ فارم پہ آئے ہیں جہاں پہ جب آپ یہ نظم پڑھیں گے تو یہاں پہ آپ کو داد رقص کی صورت میں ملے گا. نفسیاتی اور جذباتی طور پر تیار ہوں. جی ارشاد، پھر بعد میں باتیں ہوں گی. جنید بھائی یہ نظم ہے، اس کا عنوان ہے رائے گانی. رائے گانی. میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے. تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے. تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پر ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا. تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے وہ تبلے کے ترکھٹ پہ تک دن دنک دن تنک دن دھنا دن بہم چل رہے تھے. کیا بات کیا بات. مکرر. قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا. قدم جیسے ساپا گماپا گا سارے وہ تبلے کی ترکھٹ پہ تک دن دنک دن تنک دن دھنا دن بہم چل رہے تھے. قدم چل رہے تھے، قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. کیا بات. واہ واہ. قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے. مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی. کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے. کیا بات. کتنے کلیاں بلاول گویوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئے. کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے. کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے اٹھنے لگے. تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی، وہاں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پر اپنی سیدھی لکیروں کو خم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں، جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں، جیومیٹری کو جنم دے سکیں. اب بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستوں پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں کہ جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پر کہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو ہی نہیں ہے. تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، تو کیسے فلورنس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیونچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر ہے. کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے. یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہا ہے کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زماں میں، ہر ایک علم و فن میں، ہر ایک داستان میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے. تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ. کوئی شک نہیں ہے کہ یہ نظم جو ہے نا یہ واقعی دلوں کو چھو لینے والی ہے، لیکن پرابلم صرف اتنا ہے کہ اس میں وینس، فلورنس، پتہ نہیں کیڑے کیڑے، اسپین اور
बस सिर्फ एक इतना है कि आपके पासपोर्ट पे 32 वीजे लगवाने पड़ते हैं नज़्म सुनने से पहले। ये आपने फरमाया कि 31 दिन क्या ये कोई टोटका है? अच्छा अब देखिए, वैसे इसके पीछे सच्ची वाली कहानी बतानी है इसके पीछे वाली। सच्ची वाली तो मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि बेगम ये देख रही होंगी। वो इलाका ही कच्चे का है, वहां मैंने नहीं उतरना। कच्चे बेगम का इलाका कच्चे का नहीं, ये कहानी का इलाका कच्चे का, आप गलत साजिश कर रहे हैं इसलिए। अच्छा वैसे मैं आपको 31 दिनों के बारे में बताता हूँ। इसमें ना एक दाखिली कैफियत है। एक शख्स जो पूरा महीना अपने कमरे में अकेला बैठ के दुनिया को एक खास नजर से देखता रहा है, लिटरेचर को, फलसफे को, एक तन्हाई है जिसमें उसने एक पूरा महीना गुजारा है। अच्छा, वो जो एक पूरा महीना मुकम्मल अपने साथ गुजारने के बाद उसकी शिद्दत को जरा महसूस एनहांस करने के लिए मैंने 31 दिन बांधा है। नहीं तो ये इसका मतलब है कि फरवरी में ये कैफियत तारी नहीं हो सकती। वो 28 दिन का होता है। शायरों का महीना वैसे दिसंबर है, फरवरी हमें सूट नहीं करता। बिल्कुल सही। अच्छा ज़ुबैर भाई ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक मुल्तान की सुरीली सरजमीन से है, जलालपुर पीर वाला, उससे भी आगे। अच्छा, मेरी एक और वहाँ से एक अफेक्शन है उस अच्छा। इलाके से, और वो है वहाँ की बकरियां, बर्बरी बकरियां। क्या बात है। बहुत खूबसूरत नस्ल है वहाँ की। अच्छा ये बताइएगा कि ये एक वक्त था, बल्कि कई सदियां थी, बल्कि मेरा ख्याल है कि लाहौर जो है ये अदब का दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत समझा जाता था। अब ये कैपिटल जो है ये जनूबी पंजाब में शिफ्ट हो गया। इसकी वजह क्या है? वहाँ पे दिल तोड़ने वालियाँ ज्यादा हैं या दिल ही कच्चे कच्चे आ रहे हैं? क्या वजह? अच्छा मुझे दिल ऐसा कच्चे लगता है कि अर्बनाइजेशन के जो बहुत बड़े तहाइफ हैं उनमें से एक ये मशीनी दौर है जो एहसास मुरव्वत को चल रहा है। हम लोगों की तरफ आप अभी भी आएं, मैं जिस घर में पला बड़ा हूँ, मेरी आंख खुलती थी तो जो हरियाली और जो दरख्त मेरे सामने थे वो शायद लाहौर में रहने वाले किसी बच्चे के सामने नहीं रहे हैं। हाँ, मेरे से दरियाए सतलुज 7 किलोमीटर है, वाह। दरियाए चनाब 20 किलोमीटर है, और उनके साथ सिर्फ ये नहीं कि वो कुर्बत है, इलाका भी पड़ता है, आना जाना वहाँ। और मुझे लगता है कि छोटे शहरों में आज भी बच्चों के पास, जिस उम्र में आप शेर से वाबस्ता हो रहे होते हैं, वो वक्त होता है जहाँ वो ध्यान दे सकें नेचर पे, और वो जो बारीक और नर्म कैफियत होती हैं उनको ज़रा एक्सप्लोर कर सकें। मुझे लगता है कि लाहौर की या किसी भी बड़े शहर की जो ज़िंदगी, हो सकता है मेरा तासुब हो, बट दिस इज व्हाट आई फील। अच्छा मुगीरा, ये जो लोग कहते हैं कि दिल टूटने से शायर बनता है, ये सच ही है? हमें गल्लां ही बड़ियां ने, सच बताना है। मैं आपको सच बताऊं, हाँ। ये ना पार्शली दुरुस्त है, जुज़वी तौर पर दुरुस्त है ये बात। शायरी एक आर्ट है। जब हम आर्ट कहते हैं तो उसका मतलब ये एक बाकायदा तकनीक है जिसमें आपको औज़ान का भी ख्याल रखना है, आपको मिसरे की क्राफ्ट भी समझनी है, लफ्ज़ों की नशिस्त व बर्खास्त का आपको अंदाज़ा होता है, किस जगह पे कौन सा लफ्ज़ क्या मफहूम लेकर चलता है। ये एक पूरी तकनीक है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि अगर आप उस जज्बाती कैफियत से गुजरे ना हो तो वो तकनीक धरी की धरी रह जाती है। हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप छोटी उम्र में कहानियां लिखने लग गए थे, जी जी बिल्कुल। और बड़ी उम्र हुई जब आपकी तो आप कहानियां डालने लग गए। थोड़ा मतलब है अभी घर जाएंगे तो कहानी बननी शुरू हो जाएगी। कहानियां कितनी लिखने कहानियां में डाली। शायरी की तरफ कैसे आ गए? वो एक तो घर में थोड़ी सी फजा थी, अब्बा जी भी कुछ ना कुछ लिखते थे। वो जर्नलिस्ट थे, जर्नलिस्ट राइटर जी, थे। हाँ, जी, माशाल्लाह। जर्नलिस्ट थे। तो उनकी वजह से हमारा छोटा सा शहर था, जो हमारे शहर में वाहिद लाइब्रेरी थी वो मेरे अब्बा की ही थी। अच्छा हाँ, और अच्छी खासी लाइब्रेरी थी, उसमें पॉपुलर फिक्शन भी होता था, फिर शायरी वगैरह भी होती थी। तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है, फिर शायरी मैग्नेट है, वो खींचता है सोचने समझने वाले आदमी को, तो उससे फरार नहीं है। आपके पास एक सोचने समझने वाले आदमी ने 2 शेर अगर ठीक पढ़ लिए ना तो वो उससे सारी जिंदगी रिहाई नहीं हासिल कर पाया। वाह। तो बस कुछ लग गई नज़में साथ, कुछ शेर साथ लग गए तो खुद ही रुख मुड़ गया। हाँ, रात जागी तो कहीं सहन में सूखे पत्ते चुरमुराए, जरा अब वो हो जाए। इस नज़म को अनवान वाहिमा है। रात जागी तो कहीं सहन में सूखे पत्ते चुरमुराए के कोई आया है, और हम शौक के मारे हुए दौड़े आए। वाह। गो के मालूम है तू है न तेरा साया है, हम के देखें कभी दालान कभी सूखा चमन, उस पे धीमी सी तमन्ना के पुकारे जाएं। फिर से एक बार तेरी ख्वाब सी आंखें देखें, फिर तेरे हिज्र के हाथों ही भले मारे जाएं। क्या कह रहे हैं? हम तुझे अपनी सदाओं में बसाने वाले, इतना चीखें कि तेरे वहम लिपट कर रोएं। तेरे वहम इतना लिपट चीखें के रोए। कि तेरे वहम लिपट कर रोएं, पर तेरे वहम भी तेरी ही तरह कातिल हैं। सो वही दर्द है जाना, कहो कैसे सोएं। बस इसी कर्ब के पहलू में गुजारे हैं पहर,
बस यूं ही गम कभी काफी कभी थोड़े आए, फिर अचानक किसी लम्हे में जो चटखे पत्ते, हम वही शौक के मारे हुए दौड़े आए। बहुत खूबसूरत। मैस कॉम में बीएस किया हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से माशाल्लाह। अच्छा, बीएस ऑनर्स किया हुआ, तो उसने भी आपको शायरी में कोई हेल्प आउट किया होगा आपके ख्याल? अच्छा, मैस है तो कम्युनिकेशन ही ना, इब्लाग है। अच्छा, मैस कॉम का तो कुछ ना कुछ शायद थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो। असल जो इम्पैक्ट मेरी शायरी पे सबसे ज्यादा पड़ा है वो हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की जो लिटरेरी सोसाइटी थी, अच्छा, पायनियर लिटरेरी सोसाइटी, अच्छा, बहुत खूबसूरत सोसाइटी थी। वो जो फिजा थी, मैं समझता हूँ उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। अच्छा, लोग अक्सर गवर्नमेंट कॉलेज की अदबी फिजा की बात करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की अदबी फिजा को इग्नोर कर जाते हैं, हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े जबरदस्त नाम दिए हुए अदब को, बहुत बहुत जबरदस्त। बहुत। अच्छा, मेरा आपके साथ सोहेब भाई के एक अदबी सा सवाल है। जी जी अभी आपने जिक्र किया वहां की ये फिजा थी, जी जी। वो जो फिजा थी ये फिजा थी ना? मैंने आपसे पहले कहा है मेरी बेगम ने प्रोग्राम देखना है, ना राज अफशा करें। अच्छा, अफशा भी आ गई। सिर्फ फिजा तक बात नहीं है भाईजान, अफशा भी आ रही है। यार, कोई बात नहीं है, आपको इससे ये सारे टोटके भी साथ रेमेडीज भी बता के भेजता है वापस। आप जाके भाभी को बता दीजिएगा मेरी फिजा भी तुम हो, मेरी अफशा भी तुम हो। फिर देखना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਨ ਤਨਕ ਦਿਨਤਾ ਹੁੰਦੀ।